Praise the Lord, dear children. We welcome you all to this online Sunday class program in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. உங்க எல்லாரையும் இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் ப்ரோக்ராம்க்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால அன்போட வரவேற்கிறோம். God has given us another opportunity to listen to His word, to sing praises unto Him. So we are so happy that you all have tuned into today's program. To all those who are watching this, to all the children, all the parents, and those who are watching it from different parts of the globe, we welcome you all and we encourage you to stay till the end of this program. In Psalm 118 verse 24 it says, "This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it." இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள், இதிலே களி கூர்ந்து மகிழ கடவோம். So God has given us yet another day and another opportunity to sing praises, to listen to His word. Before we start today's program, let us have a short word of prayer. Praise the Lord, dear children. We will begin the program with a short prayer. Wherever you are, please come on your knees. Close your eyes, put your hands together. Loving Heavenly Father, we thank Thee and we praise Thee for this blessed time that You had granted unto us, O Lord. That we thank Thee for this online Sunday school program, Lord. We thank Thee for the children who have joined and who are yet to join, Lord. And we commit everything into Your mighty hands, Lord. Yes, Lord, the complete Sunday school program into Your mighty hands from the beginning till the end, Lord. You please be with us through the entire program, Lord. And please be with the children, Lord. And also we do remember the children who are working behind to make this program a successful one, Lord. And also we do commit the singing session. We do commit the children who will be reciting the memory verses, and we do commit the aunties and the uncles who would be sharing Your word, Lord. Please be with them, bless them and anoint them, Lord. Also please bless all the children and speak to them through Your word, Lord, and also give them the needed understanding, knowledge and wisdom, Lord. And we commit everything into Your mighty hand, Lord. In everything, let Your name alone be glorified, Lord. Once again, we commit the entire Sunday school program into Your mighty hands, Lord. We ask this few words of prayer in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. In Psalm 118 verse 14 it says, "The Lord is my strength and song and has become my salvation. கர்த்தர் என் பலனும் என் கீதமுமானார், அவர் எனக்கு ரட்சிப்புமானார்." So now we are going to sing songs. We are going to praise and worship God through singing. So children, we encourage everybody to joyfully, loudly clap your hands and sing along with our Sunday class children. We all know the story of Paul and Silas, right? When they were imprisoned, God really sent the Holy Ghost to set them free when they sang praises to Him. So children, when we sing praises to Him through songs, God really descends and He's in our midst, and it has the power to change our situation. So we encourage you children, whatever situation that you're going through in life, it's not just when God does something good to you that you need to praise Him through songs, but even in difficult situations, cast all your cares on Him and keep it aside and start praising Him through songs. It will really change your situation. So we encourage everybody to take this moment to praise Him through songs as we are going to sing along with our Sunday class children. Oh
119 verse 105 says, Thy word is a lamp unto my feet and light unto my path. உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாய் இருக்கிறது. So now we are going to listen to the memory verses that are being recited by Sunday school children. So children, we really encourage you to not just read God's word every single day. That is also important, but we encourage you to memorize God's word as much as possible. When we are familiar with the word of God, when we memorize it, when we ponder on it, when we live in the word of God, and when we keep it as in the center of our hearts, it really becomes a wall of protection. It saves us from the deception of the enemy. So it's really important as children, as we are growing up, as we are exposed to a lot of evil things in this world. God's word becomes a wall of protection when we memorize it, when we claim it, when we always ponder on it. So really encourage you to start this habit to memorize God's word and keep it at the center of your heart, so that you can stand strong to whatever that the enemy brings against you. So now let us listen to the memory verses that are being recited by our children. Praise Lord. My name is K. Yogasti, KG. சங்கீதம் 24:2 அவரே அதை கடலுக்கு மேலாக அஸ்திபாரப்படுத்தி அதை நதிகளுக்கு மேலாக ஸ்தாபித்தார். ஆமென். Praise Lord. My name is R. Abhinaya, KG Tamil student. சங்கீதம் 24:2 அவரே அதை கடலுக்கு மேலாக அஸ்திபாரப்படுத்தி அதை நதிகளுக்கு மேலாக ஸ்தாபித்தார். Thank you. My name is Joash from KG English Boys. For he hath founded it upon the seas and established it upon the floods. Psalms 24:2. Praise the Lord. I am Aydin Javisha from KG English Girls. Today I am going to recite Psalms chapter 24 verse 2. For he has founded it upon the seas and established upon the waters. Thank you. Praise the Lord. My name is Yuni Shalamai from KG. Psalms 24:2. For he had founded it upon the seas and established it upon the water. Thank you. My name is Mary Magdalene. I am from Junior English Girls. Psalm chapter 145 verse 21. My mouth shall speak the praise of the Lord, and all flesh bless his holy name and forever and ever. Thank you. Praise the Lord. I am Jonah from Junior. Psalm 145 verse 21. My mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and ever. Thank you. Praise the Lord. சங்கீதம் 46:1-2 வசனங்கள். தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அணுக்களுமான துணையுமானவர். ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் மலை நடு சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும் என்றார் என்பதை ஆமென். Praise the Lord. Now we are going to listen to God's word. It's the most important part of this program. So children, we encourage you wherever you are to sit in one place and attentively listen to God's word. We have been listening about the Pilgrim's Progress written by John Bunyan. So we've been watching in the past we've been watching about 2 parts, and now today we are going to see a continuation of it. So children, those of you who cannot follow Tamil, there's a translation also available at the end of the word session. So we encourage everybody to attentively listen to God's word. கிளாஸ் பிள்ளைகளுக்கு இது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற யாவருக்கும் பிரைஸ் லார்ட். நம்ம ஜெபம் பண்ணி ஆரம்பிச்சோம். எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள கர்த்தாவே, இந்த அருமையான சாயங்கால வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த மோட்ச பிரயாணம் படிக்கிறோம். பிள்ளைகளுக்கும் எங்களுக்கும் அது பிரயோஜனமாக ஆசீர்வாதமாக இருக்க உதவி செய்தாலும், இதிலிருந்து ஆண்டவரே நாங்கள் பாடம் கற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தாலும், ஆண்டவரே கடந்த நாட்களில் எங்களுக்கு உதவி செய்து இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தையை கொடுத்து சகாயம் பண்ணிடும். பரிசுத்த அவங்களுடைய ஒத்தாசையை கொடுத்தாலும்
ஆண்டவரை நீரே பிள்ளைகளுக்கு அது பிரயோஜனமாக ஆசீர்வாதமாக இருக்க உதவி செய்தலும். எங்களை இந்த இடத்தில் தெளிக்கப்பட்ட ரத்தத்தின் கீழாக வைத்துக்கொள்ளும் சத்துரின் காரியம் அவமாக்கிலும் ஆசீர்வாதமான நேரத்தை தந்தலும் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரைக்கும் எங்களோட தரும். இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தாழ்மையோட எடுக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். சரி, நம்ம இந்த 2 வாரமா இந்த மோட்ச பிரயாணம் படிச்சுட்டு வரோம். நம்முடைய லெசன் இந்த வாரம் ஆரம்பிக்கிறதுனால ஒரு வசனம் படிக்கலாம். எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம். இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம்லாம், நீங்கள் வீபெஸ்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. எபேசியர் 6:13 வசனம். ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சரி, இன்னைக்கு இதை படிக்கலாம். நம்ம எப்படி கிறிஸ்டியன் அவனுடைய பிரயாணத்தை ஆரம்பிச்சான்னு பார்த்தோம். அப்புறம் எப்படி தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கான்னு பார்த்துருக்கோம். சரி, கடைசியாக போன வாரத்துலேருந்து பார்த்ததை பார்க்கலாம். போன வாரம் கடைசியாக அவன் அந்த வியாக்கியானி வீட்டுக்கு போனான். அப்புறம் அங்கேருந்து அவங்க எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டின பிறகு அவன் எல்லாத்தையும் ஒன்றுனா அவங்க சொல்லித்தராங்க. பரிசுத்தஆவியானவர் என்ன செய்கிறாரு, அப்புறம் அந்த இச்சை, பொறுமை, அவங்க 2 பேரும் எப்படி அதுலேருந்து என்ன படம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் அந்த இடத்த எப்படி சுத்தம் பண்ணாங்க, தண்ணினால சுத்தம் பண்ணுறது, அதோடைய அர்த்தம் என்னன்னு. அப்புறம் ஒருத்தர் தண்ணி ஊற்றுறாரு, நெருப்பு எரியும்போது இன்னொருத்தர் பரிசுத்தஆவியானவர் எண்ணெய் ஊற்றுறாரு, அந்த இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் ஒருத்தர் இதில் உட்காந்துருக்கான், ஒரு ஜெயிலில், அந்த சிறையில் இருக்கிற மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி அந்த கூண்டில் இருக்கான். அப்போ யார் ஏன் அப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் அவன் சொல்கிறான், நான் கடினப்படுத்திட்டேன் உள்ளத்தை, நான் அதனால் மனம் மாற முடியாமல் கடினமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். சரி, அங்கேருந்து எங்கே பார்த்தோன்னா அவன் சிலுவை கிட்ட வந்தான்னு பார்த்தோம். சிலுவை கிட்ட வந்தால் அவன் ஆண்டவரை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டான், சிலுவை இடத்துல வந்தோடனே அவரை ஏற்றுக்கொண்டான் அப்படின்னு பார்த்தோம். சிலுவை இடத்துல வந்த பிறகு அவனோட பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது. அவன் சந்தோஷமா என்ன பண்ணான், அங்கேருந்து போகிறான். என் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அவனுக்கு வேற ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் அவனுக்கு நெத்தியில் அடையாளம் போடுறான், ஒரு கையில் சுருள் கொடுக்குறான். அதெல்லாம் வாங்கிட்டு அவன் பிரயாணமாகி கஷ்டகிரி அப்படின்ற அந்த இடத்துக்கு போகிறான். அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு மலையில் ஏறிட்டு ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் பண்ணுறான். அந்த இடத்துல ரெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த சுருளை மறந்துட்டான். சுருளை மறந்துட்ட பிறகு அவன் போகும்போது 2 பேர் எதிர்க்க வரான். அந்த 2 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, அவனை பயம் காட்டுறாங்க. அச்சம், சந்தேகி. நம்ம வழியில் 2 சிங்கம் இருக்கு அப்படின்னோன்னா இவன் முன்னால் போகவா பின்னால் போவான்னு யோசிச்சுட்டு கடைசியில் முன்னாலே போகலாம், முன்னால் போனால் நான் செத்து போயிட்டா கூட பரவாயில்ல, நான் பரலோகத்துக்கு தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் முன்னால் போகிறான். அப்புறம் அந்த சிங்கம் இருக்குது, பயப்படுறாங்கன்னா அங்கே சிங்கார மாளிகையில் ஒருத்தர் இருக்கார், விழிப்பாளர். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, நீ தைரியமா வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு. கூப்பிட்ட பிறகு அவர் அந்த சிங்கார மாளிகைக்கு உள்ளே போகிறாரு. அப்போ ஒரு கன்னிகை வராங்க, அவங்க பேர் யூகி. அவங்க அவளை கூட்டிட்டு போகிறாங்க. கூட்டிட்டு போனவொன்னே மற்ற 3 பேரே கூப்பிட்றாங்க. அவங்க ஒருத்தர் பேர் விவேகி, பயபக்தி, நேசமணி, இவங்க எல்லாம் வராங்க. அப்புறம் அவனை கடைசியாக ஒரு ரூமில் படுக்க வச்சாங்க. அது சமாதானம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சரி, இதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு இன்னைக்குலேருந்து பார்க்க போகிறோம். சரி, அவன் அந்த இடத்துல அவங்க இருக்கும்போது அப்போ அவன் நான் காலையில் ஏஞ்சிட்டு என்ன சொல்கிறான், நான் போகிறேன், நான் அடுத்த இடத்துக்கு போனோம்ல, நான் பின் தொடர்ந்து போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இல்லை நீ இன்னும் கொஞ்சம் இடம்லாம் நம்ம சில காரியங்கள்லாம் உனக்கு காட்டணும், நீ பாரு, நாங்கள் உன்னை கூட்டிட்டு போகிறோம், இங்கே ஒரு மியூசியம் இருக்குது, அதை நீ பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த யூகி, அந்த சேரிட்டி, அவங்க பயட்டி, அவங்க கூப்பிட்றாங்க. அவனை கூப்பிட்டுட்டு பாரு, நாங்கள் உனக்கு இந்த இதெல்லாம் காட்ட போகிறோம், மியூசியம்லாம் காட்ட போகிறோம், நீ அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, இவங்க சொன்னது பிறகு சரி நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். சரி, அவங்க என்னென்ன காட்டுறாங்கன்னா பாருங்க, நோவாவுடைய பேழையை காட்டுறாங்க. இவங்க நோவாவுடைய பேழையை காட்டுறாங்க. எப்படி ஆண்டவர் நோவாவுக்கு உதவி செய்தாரு, அவங்க 8 பேர் தான் பேழைக்குள்ள காப்பாற்றப்பட்டாங்க அப்படின்னு அதை அவங்களுக்கு காட்டுறாங்க. அப்புறம் என்ன காட்டுறாங்கன்னா, எப்படி எரிகோ பட்டணம் கீழே விசுவாசத்தினால விழுந்தது அப்படின்னு அதை காட்டுறாங்க. பாருங்க, எரிகோ பட்டணம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு,
ஆனா அவங்க விசுவாசத்தினால என்ன ஆயிடுச்சு, அது அந்த பட்டணம் வந்து ஜெபம் பண்றாங்க, ஆண்டவரை துதிக்கிறாங்க. இந்த பட்டணம் என்ன ஆயிடுச்சு, இடிஞ்சு விழுந்துச்சு. இப்போ அதை காட்டுறாங்க அவங்க. பாரு எரிகோ மதில் எப்படி விழுந்துச்சு அப்படின்னு அதை காட்டுறாங்க. அப்புறம் என்ன காட்டுறாங்கன்னா தானியேல் பத்தி காட்டுறாங்க. தானியேல் எப்படி வந்து சிங்கக்கேவியில் இருக்கும்போது ஆண்டவர் அவனை பாதுகாத்தாரு அப்படின்னு அதை சொல்றாங்க. அப்புறம் தாவீது எப்படி கோலியாத்தை ஜெயிச்சான் அப்படின்னு இது போல பைபிள் இருக்க பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல இருக்கிறதெல்லாம் அவங்க காட்டுறாங்க. சரி, பார்த்துட்டு அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, கிறிஸ்டியான் நீ ஒரு முக்கியமான இடத்த பார்க்கணும், நாங்க உனக்கு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, அது என்னது காட்டணும்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை நீ தரித்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்னத்துக்காகனா உனக்கு பாதுகாப்புக்காக. நாங்கள் நீங்க பிள்ளைங்க VBSல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பாருங்க, இந்த போர் சேவகன் படம் நீங்க வந்து இதுக்கு எல்லாம் கலர் அடிச்சிருப்பீங்கலாம், வெட்டி ஒட்டி இருப்பீங்க. இது எதுக்கு, சர்வாயுத வர்க்கம் நாம எபேசியர் 6ல வருது. பவுல் வந்து எழுதுறாரு. இப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க, வா உன்னை ஒரு ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போறோம், இங்க வந்து நீ தேவன் ஆண்டவர் நமக்கு சர்வாயுத வர்க்கம் கொடுத்துருக்கிறாரு, அத உனக்கு காட்டுறோம், நீ வா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, அந்த ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. அந்த ஆயுத வர்க்கத்தெல்லாம் காட்டி இதெல்லாம் நீ போடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, இது வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். பாருங்க, முதல்ல என்ன சொல்றாங்க, இங்க கச்சை சத்தியம் என்னும் கச்சை நீ கட்டணும், அதை எடுத்துக்கணும் நீன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, நீதி என்னும் மார்க்கவசம். பாருங்க, ஆண்டவர் நமக்கு மார்க்கவசத்தை கொடுக்குறாரு, அவருடைய நீதியை கொடுக்குறாரு, அதை நீ போட்டுக்கணும்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, விசுவாசம் என்னும் கேடகம். சாத்தான் வந்து தாக்கும்போது இந்த கேடகம் உனக்கு அவசியம். பாருங்க, தலைச்சீரா. பாருங்க, ஹெல்மெட் நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது பைக்ல போகும்போது கட்டாயமா போட சொல்றாங்க, இல்ல ஃபைன் போடுறாங்க. அதே போல நமக்கு கூட என்ன வேணும், கவசம் வேணும், ரட்சணியம் வேணும், தலைச்சீரா வேணும். சாரி, ரட்சணியம் வேணும், தலைச்சீரா வேணும். அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஆவியின் பட்டயம், இருபுறமும் கருப்புள்ள ஆவியின் பட்டயம் வேணும்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் காலில் வந்து நம்ம பாதுகாப்புக்காக தான் நம்ம செருப்பு போடுறோம். அப்ப என்ன சொல்றாங்க, காலில் வந்து நீ பாதரட்சை, அந்த ஷூஸ், ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை, சுவிசேஷத்துக்குரிய சமாதானத்துக்கான பாதரட்சை, இதெல்லாம் நீ போட்டுக்கணும் அப்படின்னு காட்டுறாங்க. பாருங்க, நீங்க நினைச்சீங்களா அது கிறிஸ்டியானுக்கு தான் வேணும், நமக்கெல்லாம் இல்லைன்னு நினைக்க கூடாது, நமக்கு கூட அவசியம். பாருங்க, ஏசப்பாவுடைய சத்தியம் நமக்கு வேணும், ஆண்டவருடைய கொடுக்குற நீதி நமக்கு வேணும், நமக்கு விசுவாசம் வேணும் சாத்தானை எதிர்க்கிறதுக்கு. அப்புறம் ஆண்டவருடைய வார்த்தை இருக்கிறோம், கருப்புள்ள பட்டயம் அது வேணும். அப்புறம் இந்த ஹெல்மெட் போடணும், ரட்சணை வேணும், தலைச்சீரா, இது வந்து காலில் இந்த பாதரட்சி. இன்னொன்று முக்கியமானது பார்க்க முடியாது யாரும். அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, கிறிஸ்டியான் இங்க ஒரு சீக்ரெட் வெப்பன் இருக்கு, யாருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா இன்னொரு ஆயுதம் இருக்கு, அது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறான். அப்ப அது என்ன ஆயுதம் அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுதான் ஜெபம். நீ வந்து என்ன செய்யணும், ஜெபத்தினால சாத்தான மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, அப்ப அவன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சரி எனக்கு இதெல்லாம் தேவை, சந்தோஷமா அங்க இருந்து கிளம்பலான் இருக்கான். பாருங்க, அப்ப இங்க ஒரு இடத்த காட்டுறாங்க. இது பேர் வந்து ஆனந்த மலைத்தொடர். பாருங்க, இவன் வந்து அந்த பேலஸ் பியூட்டிஃபுல், அந்த சிங்கார மாளிகையில இருக்கும்போது அந்த இடத்த பார்த்துட்டான். அது எவ்வளவு அழகான இடம். இப்ப சில டைம் நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு போகும்போது சில மலையெல்லாம் பார்ப்போம். அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இது என்ன மலை அப்படின்னு சொல்றாங்க நமக்கு. பாருங்க, இப்ப நீங்க கோயம்புத்தூர் சைடு போனீங்கன்னா அங்க நீலகிரி மலை வருது. அப்ப அது சொல்றாங்க இது நீலகிரி மவுண்டன்ஸ். அதே போல இங்க கூட இது வந்து ஆனந்த மலைத்தொடர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, இங்க இருந்து எப்படி அவங்க ஒரு ஒரு இடமா போனோம் அந்த மலையில இருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்காக முன்னால இங்க இருந்து காட்டுறாங்க. சரி, அப்ப கிறிஸ்டியான் என்ன நினைச்சான், சரி என் வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அப்ப என்ன பண்ணான், அந்த இதெல்லாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் சர்வாயுத வர்க்கத்தெல்லாம் அவன் போட்டுக்கிட்டான். போட்டுக்கிட்டு இப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த யூகியும் இவங்க எல்லாருமே இவங்க கூட வராங்க, மலையில இருந்து கீழே இறங்கி வராங்க. பாருங்க, இறங்கி வரும்போது பாருங்க இவன் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கான். பாருங்க, அவன் ஃபுல்லா கவர்டா இருக்கான். அவன் வந்து பாருங்க ஃபுல்லா மொத்தமா அவன் மூடி இருக்கான், எல்லாமே சர்வாயுத வர்க்கம் போட்டிருக்கான். போகும்போது பேசிட்டே போறாங்க. அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க, கிறிஸ்டியான் நீ வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா போகணும், இந்த மலையில ஏறுறது கஷ்டம், இறங்குறதும் நீ பார்த்து இறங்கணும், நீ வந்து வலிக்கிச்சுன்னா விழுந்துருவ, பார்த்து போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
சரி, அப்புறமா என்ன சொல்றாங்க, அவனுக்கு நீ வந்து இந்த சாத்தானுடைய தாக்குதல் எல்லாம் வந்து வரும், ஆனா நீ ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்க, கையில கீழே மலைக்கு கீழே வந்துட்டாங்க. அவன் கையில ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு பிரெட்டு, கொஞ்சம் திராட்சை, அப்புறம் ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாம் நம்மளாம் எங்கேயாவது வெளியில டிராவல் பண்ணும்போது எடுத்துட்டு போகல, ஒரு மாதிரி சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு அந்த ஈட்டபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு அவனுக்கு கொடுக்குறாங்க. சரி, அதெல்லாம் வாங்கிட்டு அவன் போறான், ஆரம்பிச்சிட்டான். சரி, அவங்க கிட்ட நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஆரம்பிச்சிட்டான். சரி, போனவன போறது இப்ப என்ன பாதைன்னா வேலி ஆஃப் ஹியூமிலேஷன், தாழ்மை பள்ளத்தாக்கு. தமிழ்ல வந்து இது பேர் வந்து தாழ்மை பள்ளத்தாக்கு. பாருங்க, இந்த தாழ்மை பள்ளத்தாக்கு இந்த இடத்துக்கு வரான். இந்த இடம் வழியா டிராவல் பண்ணிட்டு போறான். சரி, அவன் இங்க நடந்ததெல்லாம் சிங்கார மாளிகையில கிடைச்ச அனுபவம் அதெல்லாம் வந்து யோசித்து பார்த்துட்டு எவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு அந்த இடம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அப்படியே போறான். போகும்போது பாருங்க, திடீர்னு அவனே நினைக்கல, எதிர்பார்க்கல. பாருங்க, இப்ப யார் வர்றதுன்னா பாருங்க, அப்போலியோன். இது யாரு? அப்போலியோன். அப்ப இவன் வந்து சண்டைக்காக வந்திருக்கான். பாருங்க, அப்போலியோனை வந்து சாத்தான் வந்து இவனை கிறிஸ்டியானா தாக்குறதுக்காக வந்திருக்கான் அப்போலியோன். அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப பயங்கரமான பேச்சுவார்த்தை நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் அப்ப அவன் சொல்றான், நீ யாரு அப்படின்னு கேட்கறான். அப்ப அவன் சொல்றான், நான் வந்து அந்த சிட்டி ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன், நாசபுரியில இருந்து நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப அவன் சொல்றான், இது ஏன் பட்டணம் ஆச்சு, நீ எப்படி இங்க வரலாம் அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப அவன் சொல்றான், இல்ல, நான் வந்து இனிமேல் உனக்கு சொந்தமானவன் கிடையாது, நானு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தான் சொந்தம். அப்ப அவன் சொல்றான், நீ ஏன் பட்டணத்தை விட்டு எப்படி போவ அப்படின்னு கேக்குறான். எப்படி என் பட்டணத்தை விட்டு போவ, நீ எனக்கு சொந்தமாச்ச அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப இவன் நான் சொல்றான், நீ உன்கிட்ட நான் வேலை செய்யும் போது என் பாவத்துக்கு சம்பளம் நீ வந்து என்ன கொடுத்த, மரணம் தான் கொடுத்த. அப்புறம் ஆனா என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்ன கொடுக்குறாரு, அவரு நித்திய ஜீவன் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறான். அப்ப இவன் என்ன சொல்றான், நான் வந்து உனக்கு இன்னும் நல்ல சம்பளம் தரேன், நீ என் கூட இரு, நான் உனக்கு நல்ல சம்பளம் தரேன் அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப அவன் என்ன சொல்றான், நீ எனக்கு எவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் போதும் அப்படின்னு சொல்றான். பாருங்க, அப்படி ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்கும்போது சாத்தான் என்ன பண்றான் பாருங்க, அவன் கையில அப்போலியோன் வந்து சாத்தான், அவன் கையில நெருப்பு, அந்த ஆரோ பாருங்க எல்லாம் நெருப்பு, அது மேல அவன் மேல அது எரியும் போது அவனுக்கு என்ன செய்யறது தெரியல, திகைச்சு போயிட்டான். ஐயோ, இப்படி வந்து இவன் சாத்தான் தாக்குவானே நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுட்டே இருக்கான். ஒன்னு சாத்தான் என்ன பண்றான், அவனை அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். அப்போ இவன் வந்து அந்த கையில இந்த பட்டயம் வச்சிருக்கான், அந்த பட்டயத்திலயும் அவன் ட்ரை பண்ணி அவனோட சண்டை போடுறான். ஆனா சாத்தா என்ன பண்ணல, விடவே மாட்டான். அப்ப அவன் ஐயோ, என்னால ஜெயிக்க முடியலையே இவனை, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறான். அப்போ உடனே ஆண்டவர் பசுத்தாவனர் அவனுக்கு ஒரு ஞாபகப்படுத்துகிறாரு, கிறிஸ்டியான் உனக்கிட்ட ஒரு ஆயுதம் இருக்கு, அது ஜெபம் ஆயுதம், நீ அதை யூஸ் பண்ணல, நீ ஜெபம் பண்ணுன்றாரு. பாருங்க, அவன் உடனே மனசுலயே ஜெபம் பண்றான். பாருங்க, நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது வெளியில யாருக்கும் தெரியாது, ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் தான் அது. அப்ப அவன் ஜெபம் பண்றான், ஆண்டவரே சாத்தானை நான் ஜெயிக்கணும், எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு அவன் கேட்கறான். அப்படி கேட்கும்போது அவன் வந்து உடனே ஜெபம் பண்ணிட்டு சாத்தானை தாக்கும் போது சாத்தான் என்ன பண்றான், இவன் மேல இனிமேல் நம்ம ஜெயிக்க முடியாது, இவன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆளு, இவன் நம்ம இடத்துக்கு மறுபடியும் வரமாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து அம்பு எய்யும் போது அவன் தலைக்கிட்ட அவன் ஷீல்டு அந்த இது மேல இது போட்டிருக்கான்ல, கவசம் போட்டிருக்கான், அது பக்கத்துல கீழே நெத்திக்கிட்ட அடிபட்டுச்சு, அப்புறமா கால்லயும் அடிபட்டுச்சு. அப்ப அவன் என்ன பண்றான், அது அடிபட்ட பிறகு இவன் கத்தி எடுத்து அந்த பட்டயத்தை எடுத்து அவனோட சண்டை போட்டதில்ல. அப்போலியோன் என்ன பண்ணிட்டான், ஓடி போயிட்டான். ஐயோ, இவன் மேலே நம்ம ஆள் இல்ல, இவனோட ஜெயிக்க முடியாது நம்ம, இவன் வந்து ஜபம் பண்ணி நம்மள என்ன பண்ணிக்கிறான், தோக்கடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டான், அவன் ஓடிட்டான். ஓடின பிறகு அப்பதான் அவன் கிறிஸ்டியனுக்கு தெரியுது, அவன் வந்து காயமாயிருக்கு, அந்த தலை பக்கத்துல காயமாயிருக்கு, அங்க முட்டியில வந்து காயமாயிருக்கு. அப்ப அவன் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பக்கத்துல ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துடைய இலைய வந்து அது வந்து நல்ல ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதான், பைபிள போட்டிருக்கோம், அது வந்து ஜீவ விருட்சத்தினுடைய இலைகள் வந்து நல்ல அவிழ்தம், அது வந்து ஆரோக்கியம் அடையிறதுக்கு இலை அது. அப்ப அவன் என்ன பண்றான், அந்த இலைய பறிச்சு அவன் காயத்தெல்லாம் போடுறான்.
அப்புறம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றான். ஆண்டவரே, சாத்தானோட நான் ஜெயிச்சேன், எனக்கு உதவி செஞ்சீங்க. அதுக்கு முதல்ல ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றான். நன்றி சொல்லிட்டு அந்த காயத்துக்கு அந்த மருந்தெல்லாம் போடுறான். இப்போ நம்ம கூட தெரியும் இலை எல்லாம் எவ்வளோ இலைக்கு மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கு, நம்ம யூஸ் பண்றோம், எவ்வளோ இலை யூஸ் பண்றோம். அதே போல ஆண்டவர் கூட அவனுக்கு அங்க வச்சிருக்க ஒரு இலை ஜீவ விருட்சத்தினுடைய இலை, அதை போட்ட பிறகு அந்த காயெல்லாம் ஆறுறதுக்காக அங்க போட்டுருக்கான். அப்புறம் கையில அப்பதான் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது, ஓ அந்த கன்னிகைக்கெல்லாம் எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்தாங்களே, கொஞ்ச நேரம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான், மரத்தடியில உட்காந்து ஆண்டவர் எப்படி அப்போலியோன் கையில இருந்து காப்பாத்தினாரு அப்படின்னு சந்தோஷமா அந்த இடத்துல ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லலாம். சரி, இப்ப இந்த அடுத்த இடத்துக்கு இவன் போனோம். அந்த இடம் பேர் என்னன்னா மரண நிழல் பள்ளத்தாக்கு, ஷேடோ ஆஃப் வேலி ஆஃப் டெத். பாருங்க, இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. இது ஏன்னா ரொம்ப இருளா இருக்கு, அப்புறம் எங்க குழி இருக்கு ஒன்றும் தெரியல, அப்புறம் ஒரே சத்தம் பாருங்க, பயங்கரமா இந்த கோட்டான் ஆந்த அதெல்லாம் கத்துனா எவ்வளவு சத்தம் பயமா இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் இருளா இருக்கு, புகையா வேற வருது. அது வந்து நரகத்தினுடைய வாசலம். ஐயோ ஆண்டவரே, இந்த இடம் இவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கு, நான் இதை தாண்டி போக வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுட்டே போறான். இதை எப்படி நான் தாண்டி போவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்படி நினைச்சுட்டே அவன் போகும்போது அங்க ஒருத்தர் போறாரு. அப்ப அவங்க யாருன்னு பார்த்தா அவர் பேர் வந்து உண்மை, ஃபெய்த்ஃபுல். இவர் பேரு ஃபெய்த்ஃபுல். இப்ப இவரும் அங்க வழியா போயிட்டு இருக்கிறாரு. அப்ப கிறிஸ்டியான் கேட்கிறான், இவன் முன்னால போகும்போது ஒரு வசனம் சொல்றாரு. என்ன வசனம் சொல்றான்னா, உண்மை வந்து நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவரீர் என்னோட கூட இருக்கிறீர் அப்படின்னு இந்த வசனத்தை சொல்லிட்டே போறாரு. போகும்போது இவனுக்கு சத்தம் கேக்குது, ஐயோ யாரோ இன்னொருத்தர் முன்னால போறாங்க நமக்கு முன்னால. சரி, அப்ப வந்து ஒருவேளை உண்மையா இருக்குமா? ஏன்னா உண்மையா அவங்க ஊர் தான், அந்த நாசபுரி தான். இவன் வந்து அந்த விழிப்பாளன்ட்ட முதலே கேட்டாரு, இந்த பக்கம் யாராவது போனாங்களா? ஆமா ஆமா ஒருத்தர் இப்பதான் போனாரு அப்படின்னு சொன்னான். இப்ப அதனால இவன் வந்து உண்மை அவர் பேருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான். தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரி யாரோ வசனம் சொல்றாங்களே, அப்ப நமக்கு முன்னால ஒருத்தங்க போறாங்க. அப்ப அவன் என்ன சொல்றான், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு, நானும் வந்து உங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப அவன் உண்மை சொல்றான், ஐயோ உனக்காக வெயிட் பண்ணா எனக்கு லேட் ஆயிடும்பா, அதனால நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப இவன் என்ன பண்ணா, நீ என்ன வெயிட் பண்ண மாட்டியா, நான் என்ன பண்றேன், உனக்கு முன்னால ஓடி போய் உனக்கு காட்டுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிட்டான். அவனுக்கு முன்னால ஓடிட்டான். ஓடி போய் ஒரு பார்வை பார்த்தான். பார்த்து இந்த பாரு உன்னை தாண்டிட்ட பாரு, ஓவர்டேக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அவன் ஒரு பார்வை பார்த்தா கீழே விழுந்துட்டான். பாருங்க, பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்கு, விழுதலுக்கு முன்னாடி மனமேட்டிக்கும், அது மாதிரி கீழே விழுந்துட்டான். அப்பதான் அவன் தெரியுது, ஐயோ ஆண்டவரே நான் ரொம்ப மேட்டிமே ஆயிட்டேனே, என்ன மன்னிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறான். சரி, அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பிச்சாங்க. நீ எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்க, உன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லு அப்படின்னு கேட்கறான். அப்ப அவனும் சொல்றான், எப்படி வந்து ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செஞ்சாரு, நாசபுரியில இருந்து நான் எப்படி வந்தேன், வழியில எனக்கு என்ன கஷ்டம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டே போறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேருமா போறதுனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது அவங்களுக்கு பிரயாணம், ரொம்ப கஷ்டமும் தெரியல. ஆண்டவர் சரியான நேரத்துல நமக்கு என்ன பண்ணுவாரு, நம்ம கூட உதவிக்கு யாராவது கொடுப்பாரு. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமா பேசிட்டு போறாங்க. பேசிட்டு போகும்போது அவங்களோட ஒருத்தர் ஜாயின் பண்றாரு. பாருங்க, இவர் பேர் என்னதுன்னா வாயாடி. இவர் பேர் என்னது, வாயாடி, டாக்கட்டிவ், ரொம்ப பேசுவார். அவங்க கூட வரும்போது பேசிட்டே வர்றாரு. அப்போ கிறிஸ்டியான் கொஞ்சம் பின்னால போயிட்டான். ஏன் பின்னால போயிட்டானா, இவன் வந்து பேசுறது அவனுக்கு கொஞ்சம் டவுட் ஆகுது. இவன் கரெக்டான ஆளா என்னமோ தெரியல, இவன் என்ன இவன் பாட்டு ஏதோ பேசிட்டே வரானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பின்னால போயிட்டான். பின்னால போயிட்டு இப்ப உண்மைகிட்ட சொல்றான், நீ கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணு, அவன் சரியான ஆள் தானா பாரு அப்படின்னு சொல்றான். அப்புறம் இவங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்டு அவங்க கூட பேசிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னா, இவன் வார்த்தையும் அவன் சொல்ற காரியமும் உண்மை இல்லை, பொய் தான், கரெக்ட் இல்லை, அவன் வந்து சொல்றது உண்மையா இல்லை. அப்ப அதனால என்ன பண்றாங்க, அவன் என்ன பண்றான், அவன் உண்மை இல்லாததுனால சரி இவனோட நம்ம இருக்கக்கூடாது, நம்ம இவனை விட்டு விலகி போறோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறான். சரி, இனிமேல் அப்ப இந்த இதுல இருந்து நம்ம என்ன பார்த்துக்கணும்னா, நம்ம கூட யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்கும்போது ஆண்டவருக்கு பயப்படாம இருக்கிறவங்களோட நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, நம்முடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கக்கூடாது. அப்ப அதை வந்து பாடம் கத்துக்கிட்டாங்க. இவங்க ரெண்டு பேருமே பாடம் கத்துக்கிட்டு என்ன செய்யறாங்க, என்ன பண்றாங்க, சரி
நம்ம இனிமேல் இவங்க கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு அந்த டாக்கட்டியை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. சரி, இப்போ இவங்க இன்னொரு ஊருக்கு வராங்க. அந்த ஊர் என்னதுன்னா அது பேர் வந்து மாயாபுரி சந்தை, சிட்டி ஆஃப் டவுன் ஆஃப் வேனிட்டி. அது என்ன சிட்டினா சிட்டி ஆஃப் வேனிட்டி. மாயாபுரி சந்தை. சாத்தானுடைய காரணம் எல்லாம் என்னது மாயை தான். இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஊருக்கு வந்திருக்கான், இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கான். இப்போ அங்கே வந்து ஒரே விளையாட்டு களியாட்டு எல்லாம் நடக்குது. அங்கே பாருங்க, ஒரே கொண்டாட்டமாக ஆடி பாடி இருக்காங்க. எல்லா பொருளும் அங்கே விற்கிறாங்க. ஒரே சத்தமாக எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்க 2 பேரும் அப்போ தான் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. வந்த போது இது வந்து சாத்தானுடைய மாயாபுரி சந்தை, சிட்டி ஆஃப் இது வேனிட்டியர், டவுன் ஆஃப் வேனிட்டியர். இப்போ அங்கே வந்திருக்காங்க. வந்த பிறகு இப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, சரி இந்த இடம் இன்னும் இப்படி இருக்கு, ஏதோ விற்கிறாங்களே அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. சரி, ஆனால் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டு அவங்க போகிறாங்க. அப்போ அவங்க பின்னால் திடீர்னு அந்த உண்மை என்ன சொல்கிறாரு, யாரோ ஒருத்தர் பின்னால் வரணும் இருக்கிறாங்களே, யார் இது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, சரி யார் பின்னால் வர பார்க்கலான்னு பார்த்தா நமக்கு தெரிஞ்ச ஆள் மாதிரி இருக்காரு. யார் இவரு? உங்களை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு சந்தோஷமாயிடுச்சு. யார் அவரு? சுவிசேஷகர், அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு. அவர் ஏசப்பாவை வசனத்தை அவங்களுக்கு சொல்லி அவங்க வழியில நடத்தினவர். அவர் வந்து நிற்கிறாரு அங்கே. அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க, அங்கிள் வந்திருக்காருல, ரொம்ப அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறாங்க. எப்படி ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சாரு எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்கிறாங்க. அப்போ இவர் சொல்கிறாரு, ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்கள் உங்கள் வழியிலெல்லாம் ஆண்டவர் உங்களை பாதுகாத்தாரு. நீங்கள் வந்து ஆனால் இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இப்போ நீங்கள் போகிற இந்த மாயாபுரி சந்தை அது சாத்தானுடையது. அது சுலபமானது இல்லை. உங்களுக்கு வந்து அங்கே போராட்டம்லாம் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உண்மையாக இருக்கணும். உங்களுக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் எதிர்ப்பு வந்தாலும் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும், உண்மையாக இருக்கணும் ஆண்டவருக்கு. ஒருவேளை யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் மறைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது இவங்க வந்து அவர் சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாங்க. சரி, நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இந்த இடத்துல அப்படின்னு அவங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க. சரி, இப்போ இவங்க அந்த 2 பேரும் அந்த சந்தையில் வந்து இருக்கவங்களாம் கூப்பிட்றாங்க இவங்கள. இவங்க ட்ரெஸ்ஸே அவங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது. என்னடா இவங்க வித்தியாசமாக இருக்கிறாங்க, ட்ரெஸ்ஸு ரொம்ப தகுதியான வஸ்திரம் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் அவங்க கான்வர்சேஷன் வந்து பேசுறது வந்து எப்படி பேசுகிறாங்களாம், பரலோக காரியங்கள் தான் பேசுகிறாங்க. நம்ம ஆண்டவர் பிள்ளைங்க எப்பயுமே எப்படி பேசுவோம், ஆண்டவருக்குரிய காரியங்கள், பரலோக காரியங்கள், தேவையில்லாத கெட்ட காரியங்கள்லாம் பேசிக்க மாட்டோம். அப்போ அவங்க அதை நோட் பண்றாங்க. பாருங்க, அவங்க சொல்றாங்க, இவங்க ட்ரெஸ் வந்து தகுதியான வஸ்திரம் போட்டுருக்காங்க, பேச்சு வந்து பரலோக பாஷை பேசுறாங்க, நம்ம பொருள் எதுவும் வாங்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. என்னடா நீங்க எங்க ஊருக்கு வந்திருக்கீங்க, என்ன வாங்குங்க, எங்க ஊர் பொருள் வாங்குங்க அப்படின்றாங்க. அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எங்களுக்கு எந்த பொருளும் வேணாம், இப்ப என்னடா வாங்குவீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, நாங்க சத்தியம் தான் வாங்குவோம் அப்படின்றாங்க. இதனால அது இவங்க சத்தியத்தை தான் வாங்குவோன்றாங்க. அப்புறம் இவங்க 2 பேரும் இன்னொன்று பேசுறாங்க. என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கூட இந்த மாயாபுரி சந்தை வழியா போனாரு. எப்படி போனாருன்னா, சாத்தான் வந்து ஆண்டவரை வந்து சோதிக்கிறான். எப்போ, மலை மேல கூட்டிட்டு போய் இதுல எல்லா ஊரையும் 1 நிமிஷத்துல காமிச்சு, நீங்க வந்து என்ன என்ன பண்ணுங்க, பணிச்சு கொள்ளுங்க, அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த எல்லா இடத்தையும் உங்களுக்கு தருவேன். பாருங்க, ஆண்டவர் கூட இந்த சோதனை வந்துச்சு, இந்த மாயாபுரி சந்தை. அதே மாதிரி நமக்கு கூட இந்த சோதனை வருது, நம்ம இவங்களுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தைரியமா முன்னேறி போயிட்டே இருக்காங்க. அப்ப இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆமா எங்க ஊர்ல வந்து நீங்க ஏன் இப்படி கலவரம் பண்ணீங்க, எங்க ஊர்ல இருக்காங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டீங்க, இந்த மாதிரி வாங்கக்கூடாது, இந்த பொருள்லாம் வந்து மாயையானது அப்படின்னு சொல்லி, உங்களுக்கு தான் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி எங்க ஊரே கலவரம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, எங்களுடைய அதிபதி கிட்ட உன்னை கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்றாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அடுத்த நாள் வந்து உங்களுக்கு நாங்க நியாயம் தீர்க்க போறோம், உங்களை எங்க ஜட்ஜி முன்னால உங்களை கொண்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, இப்போ அவங்க அந்த ஜட்ஜி பேர் பாருங்க, ஹேட் குட், லார்ட் ஹேட் குட். அவர் நல்லதை என்ன பண்ணுவாராம், வெறுப்பாராம். அந்த மாதிரி அல்லவர் நல்லதை வெறுக்கிறவர் அவரு. சரி, அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அவங்கள வந்து அன்னைக்கு நைட்டு வந்து ரொம்ப அடிச்சிருக்காங்க. அடிச்சு அவங்களுக்கு ரொம்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க, இரும்பு கம்பியில அடிச்சு அவங்களுக்கு ரொம்ப தொல்லை பண்ணிருக்காங்க. அவங்க எப்படி பவுல்ல வந்து சீலாமும் வந்து கஷ்டப்பட்டாங்களோ
இந்த ஜட்ஜி பேரு நன்மை வெறுப்போம். இவர் என்ன செய்வாரு, என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுப்பாரு, நன்மையை வெறுக்கிறவர். இப்போ அவங்க நைட் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்கள ரொம்ப அடிச்சிருக்காங்க. அப்ப இவங்க 2 பேரும் நைட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஜெபம் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா ஏன் ஆண்டவர் நமக்கு இந்த கஷ்டம் கொண்டு வந்தாரு, நம்மள ஏன் இவங்க அடிக்கிறாங்க, நம்ம ஒன்றும் தப்பு செய்யலையே, ஏன் அடிச்சு நம்மள பாருங்க இரும்பு கம்பியில அடிக்கிறாங்களாம், மண்ணத்துக்கு அடிக்கிறாங்களாம், குச்சி வச்சு குத்துறாங்களாம், ஏதோ ஒரு கேஜ்ல ஒரு கூண்டுல ஒரு மிருகம் இருக்க மாதிரி அப்படி ட்ரீட் பண்றான். அப்ப இவங்களுக்கு என்ன பண்றது தெரியல. ஆனா அந்த இவரு சொன்னது ஞாபகம் வருது. சரி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம திருப்பி எதுவும் பேசக்கூடாது, நம்ம அமைதியா இருக்கணும். அப்ப அதை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்குதான், ஏன்னா இவங்க அச்சா கூட கறந்து இருக்காங்க, பொறுமையா இருக்கிறாங்க, அமைதியா இருக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, சரி சரி நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு தீர்ப்பு இருக்கு எங்க ஜட்ஜி கிட்ட வரணும் நீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து ஜூரி அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. இந்த ஜட்ஜி என்ன செய்யறாரு, ஜூரி நடுவர் மன்றம் அந்த இதுல கூட்டிட்டு வராங்க, நிக்க சொல்றாங்க அவங்க. பாருங்க அதுல வந்து மொத்தம் 12 பேர் இருக்காங்க. பாருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா 12 பேர் இருக்காங்க. 12 பேர் வந்து பாருங்க, ஒருத்தர் பேரு இம்ப்ளேசபிள், ஒருத்தருக்கு பேரு நோ குட், அவர்கிட்ட உண்மையே இல்லை, நன்மை கிடையாது. சரி, அப்புறம் இன்னொருத்தருக்கு மேலிஸ். மொத்தம் இந்த பக்கம் 6, அந்த பக்கம் 6 பேர் ஜூரி நடக்குது. அப்போ அவங்க வந்து ஜூரி வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, எப்படி அவங்க தீர்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு இவங்க எல்லாருடைய ஒப்பீனியனும் கேட்பாங்க, என்ன சொல்றாங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. சரி, இங்க ஒருத்தர் இருக்காங்க, மொத்தம் இந்த பக்கம் 6, அந்த பக்கம் 6. சரி, இவங்க பேர்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல எனக்கு, அவங்க வந்து பார்க்கறதுக்கு. சரி, இவங்க பேர் வந்து நான் கடைசியில் இதை வச்சுட்டு படிக்கிறேன் பாருங்க. பாருங்க இங்க வந்து 12 பேருக்கு, 12 பேர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆள் வந்து மிஸ்டர் பிளைண்ட், அடுத்தது ஹை மைண்ட், ஒருத்தர் பேரு ஹை மைண்ட். சரி, இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்றாங்க, இன்னொருத்தர் பேர் வந்து மேலிஸ், அப்புறம் இம்ப்ளேசபிள், அப்புறம் மிஸ்டர் லைவ்லூஸ், அப்புறம் நோ குட், டெட்டி, அப்புறம் லவ் லஸ்ட், குரூவாலிட்டி, மிஸ்டர் லயர், மிஸ்டர் ஹேட் லைட், மிஸ்டர் என்விடி. தமிழ்ல வந்து கபோதி, நலமில்லான், குரோதி, காமி, நெறிக்கேடன், குறும்புத்தனன், மனமேட்டுமை, விரோதி, பொய்யன், நிஷ்டூரன், சோதி பகை, தீரா பகை. பாருங்க உங்க 12 பேர்ல 2 பேர் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒருத்தர் பிளைண்ட் மேன்னா, கண்ணு தெரியாது, அவருக்கே கண்ணு தெரியல பாருங்க. ஆனா அவரு என்ன பண்றாரு, கண்ணு தெரியாம ஆண்டவரையும் அவர் பார்த்தது இல்ல, அவருடைய வார்த்தையும் அவருக்கு தெரியாது. ஆனா என்ன பண்ணிட்டாரு, அவர் நியாயம் விசாரிக்கிறதுக்கு வந்திருக்காரு. அதே மாதிரி மிஸ்டர் ஹெட்டின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பாருங்க, அவரு இருந்தது தலை ரொம்ப வெயிட் ஆனவர், பெருமையான மனுஷன். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த லூசிபர் வந்து பெருமையினால்தான் கீழே விழுந்தான். இப்ப அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, தீர்ப்பு சொல்றதுக்காக வந்திருக்காங்க. சரி, இப்போ இங்க வந்து அப்புறம் என்ன கூப்பிடுறாங்க, சாட்சிகள் 3 பேரை கூப்பிடுறாங்க. இவங்க 3 பேர் தான் சாட்சி. ஒருத்தன் வந்து ஜெலசி, ஒருத்தன் சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ், இன்னொருத்த வந்து பிக் டேங்க். 3 பேர் பாருங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஜட்ஜி சொல்றாரு உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒருத்தனும் விட்னஸ் இவங்க. அப்ப ஒருத்தன் சொல்றான், முதல்ல ஆள் சொல்றான் ஜலசி என்ன சொல்றான், வன்கண்ணன் அவன் பேர். அவன் என்ன சொல்றான், இவனை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும், ஆனா இவன் வந்து என்ன பண்றான், நம்ம ஆளுங்களெல்லாம் இதை வந்து தப்பு, இவங்க நம்ம செய்யறதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பேசுறான், சட்டம் பண்றான், நம்ம சட்டத்தெல்லாம் தப்புன்னு சொல்றான் அப்படின்றான். சரி, இன்னொருத்த அவபக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கான். அவன் சொல்றான், எனக்கு அவனை பத்தி ரொம்ப தெரியாது, ஆனா அவன் என்னன்னு சொல்றான், பாவத்துக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாம் பாவிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை பத்தி சொல்றான் அப்படின்றான். சரி, 3வது ஆளை கேட்கிறாங்க, இச்சகன். அவன் என்ன சொல்றான், ஜட்ஜு நீதிபதியே என்ன சொல்றான்னா, நம்முடைய பிரின்ஸ் இளவரசனை அவன் தூஷணமா பேசுறான். அப்புறமேல என்ன பண்றான், நம்ம ஊர்ல இருக்க நல்ல தலைவர்கள் எல்லாம் பத்தி தப்பா பேசுறான். கடைசியில உங்களையே நீதிபதி உங்களையே அவன் என்ன பண்றான், தப்பா பேசுறான் அப்படின்னு சொல்றான். சொன்ன உடனே ஜட்ஜி என்ன சொல்ற, என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாருன்னா, சரி இப்ப இந்த தீர்ப்பு படி நான் அதை கேட்டு என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாருன்னா, இவர் வந்து கிறிஸ்டியானை ஏன் விட்டாங்கன்னு தெரியல, நான் உண்மையை மட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டான்,
என்ன சொல்றாங்க, உண்மைக்கு நாங்க வந்து நாளைக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க போறோம். இது வந்து எங்க ஊரை வந்து கலவரம் பண்ணிட்டான், அதனால இவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க போறோம்னு சொல்லிட்டாங்க. பாருங்க, இவங்க 2 பேருக்கும் எப்படி கொள்ள அந்த வழியா அவங்க போறாங்க, தப்பு செய்யல, எதுவுமே செய்யல, ஆனா தவறான தீர்ப்பு. பாருங்க எப்படி ஆண்டவர் கூட என்ன பண்ணாங்க, தவறான தீர்ப்பு பிலாத்துக்கு முன்னால கொண்டுட்டு போறாங்க. ஆண்டவர் வந்து தப்பே செய்யல, ஆனா அவர் என்ன பண்ணாங்க, ஆண்டவர் வந்து குற்றத்தை அவர் மேல என்ன பண்ணாங்க, வீணாக இது பண்ணி ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு முன்னால அவரை கொண்டு வந்து அவரை சிலுவையில அரைஞ்சாங்க. பவுல் வாழ்க்கையிலையும் பார்த்தோம், அவர் வந்து பேலிக்ஸ் முன்னால பெஸ்டுக்கு முன்னால கொண்டு வந்து நீ தப்பு செஞ்ச அப்படி கொண்டு வராங்க. அவரை கூட என்ன பண்ணாங்க, கடைசியில சிரச்சேதம் பண்ணாங்க, தலையை வெட்டிட்டாங்க. அதே மாதிரிதான் இங்க உண்மைக்கு கூட நடக்குது. அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, நீ வந்து தப்பு செஞ்சுட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பாருங்க, ஆனா கூட அவங்க என்ன பண்ணல, எதிர்த்து நிக்கல, உண்மை செய்யல. பாருங்க, அடுத்த நாள் இந்த உண்மையை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு கம்பத்துல கட்டி அவரை என்ன பண்ணிட்டாங்க, கொண்டு போட்டாங்க. அப்ப ரொம்ப கிறிஸ்டியானுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு. ஐயோ, இவன் ஒண்ணுமே தப்பு செய்யலையே, ஆனா இவனை என்ன பண்ணிட்டாங்க, பண்ணி சாவடிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு அவன் யோசிக்கிறான். பாருங்க, அப்படி யோசிச்சுட்டு போது அவன் மேல அப்படி பாக்குறான். பார்த்தா அங்க ஒரு இது வருது. பாருங்க, இவனை வந்து சாவடிச்சிட்டாங்க. மேல இருந்து ஒரு ரதம் பார்க்கறான். அந்த ரதம் வந்து இவனை வந்து கூட்டிட்டு போகுது. அந்த உண்மையை வந்து பரலோகத்துக்கு ஒரு ரதத்துல வந்து கூட்டிட்டு போகுது. அப்புறம் அங்க ஒரு கிரீடம், என்ன கிரீடம்னா ஜீவ கிரீடம். அவனுக்கு யாருக்கு, உண்மைக்கு, அவன் உண்மையா இருந்ததுனால ஜீவ கிரீடம். பாருங்க, நாம பவுல் வாழ்க்கையில பார்த்தோம் நீதியின் கிரீடம்னு சொல்லிட்டாரு. இங்க வந்து ஜீவ கிரீடம். இந்த உண்மை வந்து கடைசி வரைக்கும் உண்மையா இருந்ததுனால ஜீவ கிரீடம் கிடைக்குது. இன்னைக்கு பாடத்துல இருந்து நம்ம என்ன படிச்சுக்கணும்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் சோதனை வருது. பிள்ளைங்க உங்களுக்கும் வருது, எங்களுக்கும் வருது. சோதனை எப்படி ஜெயிக்கணும்னு பார்த்தோம். சர்வாயுத வர்க்கம் ஆண்டவர் கொடுக்கறத நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும். அப்போ நம்ம ஜெபத்துல சாத்தான ஜெயிக்க முடியும். அப்புறம் சாத்தான் நிறைய மாய காரியங்கள்லாம் வச்சிருக்கான், அதுல நம்ம ஈடுபடக்கூடாது, அதுல இருந்து ஜெயிக்கணும். நம்ம உண்மையா இருக்கும்போது நமக்கு துன்பம் வரும், கஷ்டம் வரும், ஆனாலும் நம்ம கடைசி வரைக்கும் உண்மையா இருக்கணும். அப்போ ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வார். We'll summarize the story, children, in English. We saw last week that he slept in a palace, beautiful, in a large upper room, and the name of that room was called Peace. He woke up the next morning and he wanted to leave, but they tell him that he has to stay there for some more time, and they have to teach him a few more things from a museum which they have kept there. They show him Noah's Ark, how only his family was saved by the grace of God, how the walls of Jericho fell down by faith, how the Lord saved and protected Daniel in the lion's den. And they tell him that he needs to put on the whole armor of God for our protection. And this whole armor of God is given in Ephesians chapter 6. So what are the things which are there in the whole armor of God? The girdle of truth, the breastplate of righteousness, feet shod with the preparation of gospel of preparation of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, the two-edged sword, which is the word of God. And they tell him that he needs to wear all of this. And they tell him that there's also a secret weapon to overcome Satan, which is prayer. So now Christian puts on the whole armor of God, and then he starts his journey. They ask him to tread cautiously while going because there's a mountain ahead, and they give him some bread and fruits to move ahead in this journey. Then Christian encounters the valley of humiliation. What happens here? Suddenly he encounters Apollyon. Apollyon is Satan. He and Christian, they have a heated discussion. Christian says, I served you and the wages you gave me was death. Now Apollyon says, I will give you better wages. But Christian says,
I need Jesus. Apollyon suddenly starts attacking Christian with these fiery darts. And Christian gets wounded a bit on his head. And he's fighting with him. He doesn't leave him. Then the Spirit of God reminds him that he needs to pray, which is a secret weapon. Christian says, Lord, help me. Satan understands that he cannot overcome Christian because he is put on the whole armor of God. He runs away from him. Christian gets hurt on his head and legs. He sits in a place. He takes leaves from the tree of life and applies it for a medicine. Now Christian thanks God for the victory he has given him over Satan. Again, moving forward, Christian encounters a valley of shadow of death. It's called the gateway to hell. It was very scary. Christian walks and he sees another person called Faithful. He recites one verse, Yea, though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, in Psalm 23. He runs ahead of Faithful and he falls down. And Faithful helps him to stand up. And they share their experiences all along the journey. And they meet one more person called Talkative. He was very talkative. Faithful tells him, we must test him whether he is a good Christian or no. And then they find out by his words that his words are not true. We also need to learn that we should not be friendly with such people. They only talk, but their words are not true. Then they come to a place called Vanity Fair. It's full of fun fair. You can see all the fun-loving activities which are happening here. They meet Evangelist again. Evangelist is happy for them. They share their experiences with him. He asks them to be very careful in the Vanity Fair, as this is from Satan. And once they enter the Vanity Fair, the people in the Vanity Fair, they see their dress, they see their speech, and they ask them to buy something, and they don't buy anything. They tell them that we will buy only the truth. They were amazed how that the Vanity Fair is not attracting them. Christian and Faithful, they discuss that the Lord also went through temptation when the devil offered the whole world if he falls down and worships him, and how he overcame. Because nothing of this Vanity Fair could attract them, and what they did, they caught hold of Christian and Faithful and they put them in jail because they didn't like anything in the Vanity Fair. So the world is a Vanity Fair for us children. We should not get attracted by it. Now they bring them to a judge. You can see the name of this judge. His name is called Lord Hate Good. They set up a 12-member jury. You can read their names, which is there on the slide. And what they do, they set up 3 false witnesses called envy, superstition, and pictank. And all of them give their witness against Faithful, and the Lord Hate Good, the judge, finally gives a death sentence to Faithful. Now Faithful is given a death sentence. He is to die. Christian becomes very sad. And like the Lord, they killed the Lord, they also killed Faithful. He sees a chariot that takes him to heaven. A crown was waiting for him. He is reminded of the verse, be thou faithful till the end,
I will give thee a crown of life. So children, we can overcome temptation and the attack of Satan through prayer and putting the whole armor of God. சரி, நம்ம ஜோம் பண்ணலாம். அடுத்தது கிறிஸ்டியானுக்கு என்ன ஆச்சு, எப்படி போனா அப்படின்றத அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள கர்த்தாவே, இந்த அருமையான சாயங்கால வேளையிலே கிறிஸ்டியான் பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம், மோட்ச பிரயாணத்தை படித்திருக்கோம். ஆண்டவரே, எங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக ஆசீர்வாதமாக இருக்க உதவி செய்தாலும் கிறிஸ்டியானோட வாழ்க்கையில ஆண்டவரே இந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை தடுத்து கொண்டோம். அப்போலோனை ஜெயித்தான். எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படியாக நாங்கள் சாத்தானை ஜெயிக்க எங்களுக்கும் பிள்ளைங்களுக்கும் உதவி செய்தாலும் கர்த்தாவே, ஆண்டவரே அவனுக்கு அந்த மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே போகும்போது அவனை நீ பாதுகாத்தி அந்த உண்மையை அவனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக கொடுத்து ஆண்டவரே, எங்களுக்கு கூட நீ கொடுக்குற நண்பர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, அந்த தாக்கட்டிலிருந்து அவன் ஆண்டவரே அவர்களை பேசுகிற அதிகமாக பேசுகிற தவறாக பேசுகிறவன்ட்டு அவங்களை தப்பித்தது போல எங்களையும் கூட தவறான மக்களிடத்திலிருந்து எங்களை தப்பித்து காத்துக்கொள்ளும். உண்மை ஆண்டவரே கடைசி வரைக்கும் உண்மையா இருந்ததுனாலே உமக்காக அவன் மறிக்க வேண்டியதா இருந்தது. ஆனாலும் அவனுக்கு ஜீவ கிரீடத்தை வைத்திருந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட கர்த்தாவே கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் உண்மையா இருக்க உதவி செய்தோம். நம்முடைய கருத்துல இந்த வார்த்தையை ஒப்பு கொடுத்து இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தாழ்மையோட எடுக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். Left, right, left, right, left, right. போர் வீரனே ஆயத்தப்படு, சாத்தானுடன் யுத்தம் செய்ய ஆயத்தப்படு. போர் வீரனே ஆயத்தப்படு, சாத்தானுடன் யுத்தம் செய்ய ஆயத்தப்படு. சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்திடு, சத்தியம் என்னும் கச்சையை அறையில் கட்டு. நீதி என்னும் கவசத்தை அணிந்திடு, சுவிசேஷ பாதரட்சையை தொடுத்திடு. விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தையும் பிடி, ரட்சணம் என்னும் தலை சீராவை அணி. விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தையும் பிடி, ரட்சணம் என்னும் தலை சீராவை அணி. தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயம் எடு, ஆவியினால் ஜெபம் பண்ணிடு. ஆவியினால் ஜெபம் பண்ணிடு, சாத்தானை ஜெயித்திடுவான், சாத்தானை ஜெயித்திடுவான். So children, now we are going to listen to the spiritual lessons that we can learn from the book called Word in Season for the Weary, which is written by Buxing Uncle. So if you haven't had the opportunity to get this book, we encourage you to get it, and it's a daily devotion that's available. You can read it along with in your quiet time along with your usual Bible reading portions. So we really encourage you to also watch the previous, if you haven't had the chance to watch our previous programs, you can go back and watch especially this session, because there are a lot of practical things that you can learn from this book, and that has been explained to you week after week. So we really encourage you to get this book and also watch the previous programs. So let us now look into what Anna has to share with us today. Praise the Lord, dear children. We bring greetings to all of you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறோம், and we hope that you are watching this online Sunday school program every week. Children, before we go for the class, Anna would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Psalm 78:6. It says, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. தமிழ்ல படிக்கிற சங்கீதம் 78:6. இனி பிறக்கும் பிள்ளைகளாக பின் சந்ததியார் அதை அறிந்து கொண்டு அவர்கள் எழும்பி தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவைகளை சொல்லும்படிக்கு. 5వ వచనంలో ఉంది, రాగల తరంలో పుట్టబో పిల్లలు
దాన్ని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించినట్లును వీరును దేవుని యందు నిరీక్షణ గలవారి దేవుని క్రియలను మరొక ఉండి And children, நம்ம கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி அண்ணா ஒரு வசனம் வாசிக்கிறேன். அந்த வசனம் is taken from Psalm 62:8. It says, "Trust Him at all times. God is a refuge for us." Children, நம்ம போன வாரம் என்ன பார்த்தோம்? The cities of refuge பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் சிட்டி நம்ம என்ன பார்த்தோம்? காதேஷ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டுங்களா? காதேஷ் is equal to holiness. ஒருவேளை if you have joined us for the very first time, we lovingly invite you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. இதே ஈவென்ட்ஸ் ஜோஷமா சேனலில் நீங்கள் போயிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ப்ரீவியஸ் வீக்கோட கிளாஸ் இருக்கும். சிட்டிஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூஜை குறித்து தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த வாரம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஷெக்கீம். ஷெக்கீம்னா என்ன அப்படின்னா ஷோல்டர். ஓகே, அண்ணன் ஒரு வசனம் வாசிக்கிறேன். Matthew 11:28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Children, நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் யூஸ்வலானா, ஆண்டவர் நம்மளுடைய பாவங்களை போக்குகிறார், அவர் நம்மளுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார், நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்தார் என்று யோசிக்கிறோம். Which is correct, there is no doubt about it. But also the Lord says you have to come unto him if you are heavy laden. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது, கவலைகள் இருக்கும் பொழுது நீங்க எங்க போகணும்? ஆண்டவர்கிட்ட தான் முதல்ல போகணும். இங்க பாருங்க, ஷெக்கீம்னா ஷோல்டர். ஸோ அவர் ஷோல்டர் மேல நம்ம என்ன வைக்கணும்? நம்மளுடைய பாரங்களை வைக்கணும். இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு பிக்சர் இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பாருங்க, அவர் மேல நிறைய ஸ்டோன்ஸ் இருக்குல்ல, நிறைய ஷோல்டர் பர்டன். அவர் நடக்கவே முடியாம எப்படி கூனி குறுகிட்டு இருக்காரு பாருங்க. ஓகே, பட் the word says here that trust him at all times. God is a refuge. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆண்டவரை ட்ரஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். நம்முடைய பாரங்களை அவர் மீது வைத்து விட வேண்டும். அப்படி வைத்து விடும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு நிச்சயமாகவே உதவி செய்வார். Children, don't forget it. In today's life, everybody are stressed out. நீங்க பாருங்களேன், யார்கிட்ட பேசி பாருங்களேன், எல்லாருமே ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கேன் அப்படின்னு. குழந்தைங்களுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், மார்க் வாங்கணும்னு ஸ்ட்ரெஸ். பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ்? எங்க குழந்தைங்க நல்ல இடத்துல வேலைக்கு போகணும்னு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ். வேலைக்கு போனா மேனேஜர் ஏதாவது பண்ணுவாரு, அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ். சர்ச்சில் கூட சம்டைம்ஸ் நமக்கு என்ன நடக்குது? பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் நடக்குது. கரெக்டுங்களா உங்களுக்கு? பட் ஹியர் காட்ஸ் வேர்ட் சேஸ் தட் ஷெக்கீம் இஸ் அவர் ஷோல்டர். நம்முடைய பாரங்களை ஆண்டவருடைய அந்த ஷோல்டர்ல இறக்கி வைக்க வேண்டும். See what our forefathers did. You need to see, children, in those days holy convocations used to happen every year. எல்லா வருஷமும் holy convocations நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் holy convocation happened in ஜோஷமா. ஜோஷமோட அந்த பழைய பிக்சர் தான் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். செகண்ட் பிக்சர் பாருங்க, அந்த holy convocationஸோட அந்த பேட்ஜஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. எல்லா வருஷங்களும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பேட்ச் போடுவாங்க, தீம் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். இது என்ன பண்ணுவாங்களான்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? they used to only pray. ஆண்டவர் இடத்துல ஜெபிப்பாங்களாம். ஆண்டவரே, நம்ம எப்ப இந்த கான்வெகேஷன் வைக்க வேண்டும் என்று. அவங்க ஜெபிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை வரும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? டைரக்டா டேட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களாம். ஒரு கான்வெகேஷன்ல மினிமம் 5000 பேர் வருவாங்க. ஓகே, 5000 பேர் தங்கணும், 5000 பேருக்கு 3 வேளை சாப்பாடு கொடுக்கணும். காணிக்க நம்ம சண்டே மட்டும்தான் எடுப்போம். வாயை திறந்து நம்ம யார்கிட்டையும் எங்களுக்கு இவ்வளவு காசு ஆகுது கொடுங்கன்னு கேட்க மாட்டோம். இவ்வளவு இருக்கு. இதுக்கு நடுவுல எந்த ஆக்சிடென்ட்ஸும் நடக்கக்கூடாது. வர்றவங்களாம் சேஃபா வீட்டுக்கு போகணும். ஆண்டவரோட வீட்டுக்கு எல்லாரும் வரணும். இவ்வளவு இருக்கு. கரெக்டா? நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கல்யாணத்துக்கே நீங்க பாருங்க, ஒரு 6 மாசமா பிளான் பண்ணுவோம். கரெக்டுங்களா? ஒரு 500 600 இல்ல ஒரு 1000 பேர் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல 2000 வச்சுக்கோங்களேன். பெரிய பிளான்லாம் பண்ணுவோம். இது பண்ணும், அது பண்ணும். நம்ம பிக்னிக் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க ட்ரெயின் புக் பண்ணோம், இது பண்ணோம், அது பண்ணோம், அங்க போகணும், ட்ரெஸ் வாங்கணும், வாட்டர் பாட்டில் வாங்கணும், எல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருப்போம். ஆனா இங்க பாருங்க, கான்வெகேஷன்ஸ் 5000 பேர் வருவாங்க. பட் தே ஜஸ்ட் ஷிஃப்டட் their problems, put it in the shoulder of the Christ. அவர்கள் தங்களுக்கு இருந்த அந்த
தேவையை அந்த ஆண்டவரிடத்துல ஷோல்டர்ல வைக்கும் பொழுது when the Lord blesses, when the Lord touches, ஆண்டவர் அதை தொட்டு அதை ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது it becomes a great blessing. So my dear children, my dear teachers, my dear parents, if you are undergoing any kind of heaviness in your heart, உங்களுடைய இருதயத்தில் ஏதோ ஒரு பாரம் இருக்கிறது என்றால், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒழுங்கா படிக்க முடியல, எனக்கு நிறைய மார்க் வரல, இல்லை எனக்கு இந்த சீட் கிடைக்கல, எனக்கு நான் அந்த சீட்டை எதிர்பார்த்தேன், டோன்ட் வரி அபவுட் இட். புட் த பர்டன் இன் த லார்ட் ஷோல்டர். ஹூ இஸ் அவர் ஷிக்கீம்? அவர் நம்முடைய ஷிக்கீமா இருக்கிறார். அவர் ஷோல்டர்ல என்னோட பாரத்தை வைக்கும் பொழுது he will take care of us. I will never leave thee nor forsake thee. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். So let us not forget the second city of refuge, that is Shechem. So first என்ன பார்த்தோம்? Kadesh, holiness. Second, Shechem, shoulder. Before we complete the class, Anna would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Jeremiah chapter 6 verse 16. It says, "Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and you shall find rest for your souls." எரேமியா 6:16, வழிகளில் நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். తెలుగులో యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గంలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గంలో గూర్చి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గమేదో అని అడిగి అందులోను నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును. ఆమేన్. And children, we thank you for joining this online Sunday school session. May God bless you and your families, and may the Lord's name alone shall be exalted. குழந்தைகளே, இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் நாம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக. தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தார் அனைவரும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். So children, now we are going to look into the memory verse portions for next week. We request everybody to take a note of the memory verse portions, and we request you to also send in your memory verse entries to the numbers that will be displayed on the screen on or before Thursday, so that we can compile it and put it on the next week's program. So children, like I mentioned before, take this as a challenge, as a new start in this new academic year. You try to memorize God's word. ரொம்ப சின்ன போர்ஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுப்போம், 2 to 3 verses தான் இருக்கும். So we encourage you to make a note of it and memorize it and send it to us. Now let us look into the portions. Memory verse for next week. For beginners, Proverbs chapter 3 verse 27. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். For tiny tots, Psalm 145 verse 13. சங்கீதம் 145ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். For KG, Psalm 24 verse 4. சங்கீதம் 24ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். For primary, Psalm 46 verse 1. சங்கீதம் 46ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். For juniors, Psalm 46 verse 3 and 4. சங்கீதம் 46ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனங்கள். For inters and seniors, Psalm 119 verses 105 to 107. சங்கீதம் 119ஆம் அதிகாரம் 105 107 வசனம் வரை. You can send in your memory verse entries to the displayed numbers on the screen, 9444411048 or 9840811897. So children, I hope that எல்லாருமே வந்து memory verse portions note பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்ட்டு. Like I mentioned before, please make sure to send your memory verse entries to us on or before Thursday. So now we have come to the end of this program. We are going to pray for the birthday children and give them promises. So we have our Sunday school uncle with us in our midst, who is going to pray for the birthday children, followed by benediction. அன்புள்ள ஆண்டவரே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமுள்ள நாமத்தினாலே பாதபடியில் வருகிறேன். இப்பொழுதும் இந்த நேரத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இப்பொழுதும் அன்புள்ள ஆண்டவரே, இப்பொழுது கூட நோக்கி கூடும்படியாக கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நீர் ஜீவனுள்ள தேவன், நீர் பரலோகத்திலே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற தேவன், நீர் அன்புள்ள தேவன், இரக்கம் உள்ள தேவன்.
ஆண்டவரே தயவுள்ள தேவன். அதற்காக துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், போற்றுகிறேன், ஆராதிக்கிறேன். ஆண்டவரே நீர் உடைய மகாபரிய அன்பை ஆண்டவரே சிலுவையின் தியாகத்தின் மூலமாக நீர் இந்த உலகத்திற்கு காண்பித்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே சிலுவையிலே நீர் மரித்து உடைய ஜீவனை ஆண்டவரே எனக்காக எங்களுக்காக நீர் கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே சிலுவையிலே செய்த தியாகத்தின் மூலமாக நீர் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே சிலுவையில் சிந்தினப்பட்ட ரத்தத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தினாலே ஆண்டவரே நீர் பாவங்களை நீர் கழுவி சுத்திகரிக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். என்னிடத்திலே வருகிறவுடனே நான் ஒரு காலம் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்று சொன்ன தேவனாக இருக்கிறேன். அன்புள்ள தேவன். ஆண்டவரே நீ அனாதி ஸ்நேகத்தினாலே ஸ்நேகித்து காருண்யத்தினால் இழுத்து கொள்கிற தேவனாக துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், போற்றுகிறேன், ஆராதிக்கிறேன். ஆண்டவரே நீர் உலகம் கொடுக்க முடியாத சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் தருகிற தேவனாக இருக்கிறீர். ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய சமாதானத்தை தருகிற தேவனாக இருக்கிறீர். அதற்காக துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், போற்றுகிறேன், ஆராதிக்கிறேன். ஆண்டவரே நீர் பரலோகத்திலே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற தேவன் இருக்கிறீர். அதற்காக உம்மை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், போற்றுகிறேன், ஆராதிக்கிறேன். ஆண்டவரே உம்முடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டவரே தம்மை நோக்கி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு உம்முடைய வல்லமை வழங்கப்படுகிற தேவனாக இருக்கிறீர். துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், போட்டு ஆராதிக்கிறேன். ஆண்டவரே நீரே வானத்தையும் பூமியும் அண்ட சராசங்களையும் சிருஷ்டித்த தேவனாக இருக்கிறீர். அதற்காக உம்மை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், போற்றுகிறேன், ஆராதிக்கிறேன். கடந்த நாட்கள் முழுதுமாக கண்மணி போல நீர் பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். ஆண்டவருடைய சட்டையின் மறைவிலே நீர் பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், போற்றுகிறேன், ஆராதிக்கிறேன். ஆண்டவரே நீர் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் நீர் ஆண்டவராக இருக்கிறீர், உலக ரட்சகராக இருக்கிறீர். அதற்காக ஆண்டவரே நான் துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், போற்றுகிறேன், ஆராதிக்கிறேன். பரலோகத்திலே 24 மூப்பொருள் 4 ஜீவன்களும் ஓய்வில்லாமல் ஆண்டவரை ஓங்கு புற விழுந்து பரிசுத்தர் 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 என்று சொல்லி ஆராதித்துக் கொண்டு துதித்துக் கொண்டு மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரே ஸ்தானத்திலே நீர் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற தேவன். ஆண்டவரை நீர் துதியிலே வாசம் பண்ணுகிற தேவன். துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், போட்டு ஆராதிக்கிறேன். இப்பொழுதும் ஆண்டவரே இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ஆண்டவரே ப்ரோக்ராமுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் நீர் மட்டுமாக நீர் ஆசீர்வதித்து அனைவருக்கு ஆண்டவரே ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்காலாக நீர் வைத்திருக்க ஸ்தோத்திரம். அநேக பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வருவதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே அநேக பிள்ளைகள் இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூலை பார்த்து வருவதற்காக ஸ்தோத்திரம். அநேக பிள்ளைகள் இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் மூலமாக ஒரு வசனத்தை ஆண்டவரே ஒரு வார்த்தையை கேட்க முடியாத நீர் பாராட்டின கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த ஊழியத்திலே ஆண்டவரே அநேக பிள்ளைகள் ஆண்டவரே அவர்கள் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு அவர்களுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே இப்பொழுதும் கூட பாடப்பட்ட பாடல்களுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே மெமரி வேர்ட் சொன்ன பிள்ளைகளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே உடைய வார்த்தைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். குழந்தை பிள்ளைகளோடு கூட ஆண்டவரே நீர் பேசும் செபிக்கிறேன். இப்பொழுது கூட விசேஷமாக பர்த்டேஸை செலிப்ரேட் பண்ண பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்காக செபிக்கிறேன். நீதாமே அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. அவர்கள் மீது மட்டுமாக நீர் இரக்கமுள்ளவராக கிருபை உள்ளவராக இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். வருஷத்தை நன்மையினாலே முடிசூட்டுகிற தேவனாக இருக்கிறீர். அதற்காக ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இப்பொழுதும் ஆண்டவரே விசேஷமாக டேவிட் நத்தானியலுக்காக ஜெபிக்கிறேன். 5th ஜூலையிலே பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறார்கள். அதுக்கு மகனுக்காக ஜெபிக்கிறேன். நீதாமே அந்த புதிய ஆண்டை ஆசீர்வதித்து கொடுக்க முடியாத ஜெபிக்கிறேன். நீதான் சின்ன வயதிலே ஆண்டவரே உம்மை
சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக உதவி செய்வீராக. அதுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்த வசனத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். 1 Samuel chapter 3 and verse 9க்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். If we call thee that thou shall say, speak Lord, for thy servant heareth. எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. சொல்லும் கர்த்தாவே, அடியேன் கேட்கிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி உங்களுடைய வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். இதாமே இந்த சின்ன வயதிலே ஆண்டவரே மகன் உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக ஆண்டவரின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும்படியாக உதவி செய்வீராக. சாமுவேல் ஆண்டவரே அவன் உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டான். அதே போல சின்னஞ்சிறு வயதிலே இந்த மகனும் உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்க உதவி செய்வீராக. அவனை ஆசீர்வதிப்பீராக. பெரிய காரியங்களை செய்தள்ளும் ஆண்டவரே. மெர்லின் ஜெபிக்கிறேன். மெர்லினை மட்டுமாக நீர் பாதுகாத்து ஆண்டவரே இந்த புதிய வருஷத்திலே பிரவேசிக்கும்படியாக ஆண்டவர் பாராட்டின கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். மட்டுமாக உடைய கிருபை இறக்கம் மகளோடு கூட தங்கி தகவலுக்காக ஸ்தோத்திரம். இதாமே மகள் அந்த சின்ன சிறு வயதிலே ஆமை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறேன். அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்த வசனத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். Philippians chapter 4 and verse 13க்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். I can do all things through Christ who strengtheneth me. கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்த வசனத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லா காரியம் செய்ய எனக்கு பலனுண்டு என்று சொன்ன ஜீவன் வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரை நீர் மகளை ஆண்டவரை அதிகமாக பலப்படுத்தும் ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே பெரிய காரியங்களை செய்தலும் இறக்கும் கிருபை காண்பித்தலும் புதிய ஆன்லைன் ஆசீர்வாதத்தை கண்டறிவீராக. அதே போல ஜஸ்வந்த் ஜெபிக்கிறேன். 12 ஜூலைல பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே அவர் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். ஜெரமாயா chapter 17 and verse 7க்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். And blessed is the man that trusteth in thee and whoso the Lord is. ஆண்டவரே கர்த்தரை நம்பிக்கையாய் கொண்ட ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது. ஆண்டவரே கர்த்தரை நம்புகிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொன்னப்பட்ட வாக்குத்த வசனத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் உண்மை நம்பும்படியாக ஆண்டவரே உண்மை மேல் விசுவாசம் வைக்கும்படியாக ஆண்டவரே உண்மையிலே நம்பிக்கை வைக்கும்படியாக இந்த சின்னஞ்சிறு வயதிலே நீர் அவனுக்கு மகனுக்கு உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறேன். மட்டுமாக நீர் அவனை ஆசீர்வதித்து நீர் பாதுகாத்து வருவதற்காக ஸ்தோத்திரம். புதிய ஆண்டிலே பிரவேசிக்கும் போது ஆண்டு உண்மை நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்க அவனுக்கு உதவி செய்வீராக. அடுத்தபடியாக ஆண்டவரே கேரனுக்கா ஜெபிக்கிறேன். 13 ஜூலையிலே பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறார்கள். ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்த வசனத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். லூக் chapter 2 and verse 40க்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். And the child grew and waxed strong in the spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. என்று கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்த வசனத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே பிள்ளை வளர்ந்து ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஆவியிலும் ஆண்டவரே ஞானத்திலும் ஆண்டவர் தேவ கிருபையிலும் ஆண்டவரே மனுஷ தேவிலும் பெருகினது என்று சொல்லி வாக்குத்த வசனத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே நீர் மட்டுமாக நீர் பாதுகாத்து ஆண்டவரே நீர் வழிநடத்துவதற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த புதிய வருஷத்திலே நீர் தாமே ஆசீர்வாதத்தை நீ கட்டளையிட ஜெபிக்கிறேன். சின்ன வயதிலே சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள உதவி செய்வீராக. ஆண்டவரே ஆவியிலே பலன் கொள்ளும்படியாகவும் ஆண்டவரே நீரே ஞானத்திலே பெருகும்படியாக ஆண்டவரே உடைய தேவ கிருபை தங்கி தாவரிக்கும்படியாக இந்த தயவு பாராட்டும்படிய ஜெபிக்கிறேன். பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. அதே போல விசேஷமாக ஆண்டவரே ஜோஷமா 83rd இயர்ல பிரவேசிக்கும்படியாக ஆண்டவர் பாராட்டின கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். இவ்வளவு வருஷமாக நீர் இந்த சாட்சியை நீர் பாதுகாத்து வழிநடத்தி வந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே இந்த சாட்சியை நீர் பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். கர்த்தர் சபையை கட்டுவார் என்று சொல்ல உங்களுடைய வாக்குத்த வசனத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். பாதாளத்தின் வாசல்ல மேற்கொள்ளாது என்று சொல்ல நம்முடைய ஜீவன வார்த்தைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். நீ மட்டுமாக நீர் உம்முடைய உண்மைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே
தாமே ஜோஷமாவிலே மட்டுமாக உடைய பிரசனத்துக்காக உடைய ஆளுகைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே, நீர் அங்கு இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். தொடர்ந்து ஆண்டவரே ஐக்கியத்துக்காக ஜெபிக்கிறேன். நீதாமே ஐக்கியத்தை ஆண்டவரே பிள்ளையிடத்திலே கட்டளையிடும் ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, கர்த்தரானவன் ஆண்டவரே மிகவும் தந்திரமான முறையிலே ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறான். நீதாமே உடைய அன்பை நீதாமே உடைய பிள்ளைகளுடைய இருதயங்களிலே தந்து எல்லாரும் ஐக்கியமாக ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியாக உதவி செய்வீராக. சபையிலே ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி காணப்படும்படியாக உதவி செய்ய செபிக்கிறேன். மாம்சத்தின் காரியங்கள் எல்லாம் முற்றிலுமாக நீ அகற்றி போட்டு சபையிலே ஆண்டவர் தாமே உடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி உடைய பிள்ளையிடத்திலே காணப்படும்படியாக ஆண்டு தாமே உதவி செய்வீராக. அதற்கு விரோதமாக சத்தானவன் செய்து வருகிற சகல சதித்திட்டங்களை நீர் முறியடித்து போடும்படி ஜெபிக்கிறேன். அதே போல கர்த்தாவே, ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரிக்காக மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே, அது மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும்படியாக ஆண்டவரே அது மற்றவர்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படியாக இருக்கும்படியாக நீ உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறேன். நீ மட்டுமாக இந்த ஊழியத்தை நீர் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரே அநேகருக்கு நீ ஆசீர்வாதமாக வைத்திருக்காக ஸ்தோத்திரம். இதாமே சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இதில் அதிகமாக பிரயாசனம் எடுத்து ஆண்டவரே பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவரே அவர்கள் வசனத்தை சொல்லி பாடல் பாடி ஆண்டவரே இப்படியாக ஆண்டவரே சபையின் சத்தியத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்து அநேக பிள்ளைகள் இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக ஆசீர்வாதத்தை பெற்று அவர்களுக்கு கிருபை செய்வீராக ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, அதுபடி அடுத்தபடியாக ஆண்டவரே இந்திய நாட்டுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, இந்திய நாட்டுடைய தலைவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, அவர்கள் நீதியாக ஆளுகை செய்யும்படியாக உதவி செய்வீராக. ஆண்டவரே, அவர்கள் சமாதானத்தோடு ஆண்டவரே நாங்கள் காணப்பட உதவி செய்வீராக. அவர்கள் சரியான முறையிலே ஆட்சி செய்யும்படியாக உதவி செய்வீராக. ஆண்டவரே, இந்த இந்திய நாட்டுடைய செழிப்புக்காகவும் ஆண்டவரே அதே நேரத்திலே இந்த சுவிசேஷத்திற்காக ஆண்டவரே கதவுகள் திறக்கப்படும் முடியாது ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டுதாமே பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. இந்தியாவிலே இன்னும் அநேக இடங்களிலே ஆண்டவருமை அறியாத ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள், இருளிலே இருக்கிறார்கள், ஆண்டவரே பிசாசின் பிடியிலே இருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே ஆண்டவரே இதாமே அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை நீ சந்திக்கும் ஜெபிக்கிறேன். அதுக்காக ஆண்டவரே இந்த சுவிசேஷத்தினுடைய ஆண்டவரே அந்த வெளிச்சத்தை அவர்கள் கண்டுகொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் தாமே உதவி செய்வீராக. அதற்கு தடைகள் எல்லாம் நீக்கி போடும். உடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படியாக ஆண்டவரே அநேகர் ரட்சிக்கப்படும்படியாக அநேகர் உடைய பிள்ளைகளாக மாறும்படியாக உதவி செய்வீராக. ஆண்டதாமே இரக்கம் பாராட்டு கிருபை பாராட்டும் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. அதே போல ஆண்டவரே எருசலேமுடைய சமாதானத்துக்காக ஜெபம் பண்ண சொல்லியிருக்கிறீர். கர்த்தருடைய வீட்டுடைய சமாதானத்துக்காகவும் ஜெபம் பண்ண சொல்லியிருக்கிறீர். அதுக்காக ஆண்டவரே உம்முடைய பாதபடியில் வருகிறேன். நீர் சமாதான பிரபுவாக சமாதான காரணராக இருக்கிறீர். நீ சமாதானத்தை தருகிற தேவனாக இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, இந்த உலகத்திலே ஒருவரும் சமாதானத்தை தர முடியாது. நீர் ஒருவரே சமாதானத்தை தருகிற தேவனாக இருக்கிறீர். நோக்கி பார்க்கிறேன். நீர் பரலோகத்திலே வாசம் பண்ணுகிற தேவன். பூமியிலே நீர் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு தருகிறேன், உலகம் கொடுக்க பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு தருகிறதில்லை, உங்களுடைய இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக ஜீவனின் வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நீர் சமாதானத்தை தருகிற தேவன். ஆண்டவரே, சீஷரிடத்திலே ஆண்டவரை பூட்டிய ரூம் அறைக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக என்று சொன்னீர். ஆண்டவரே, நீ சமாதானத்தை தருகிற தேவன். சமாதானத்துக்கு ஆண்டவர் விரோதமாக இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நீ அப்புறப்படுத்தி போடுவீராக. சமாதானத்தை நீர் தாமே அளவில்லாமல் சபையிலே நீர் கட்டளையிட செபிக்கிறேன். ஆண்டவரை நீர் தாமே சமாதானத்தை ஊற்றுவீராக. நீர் சமாதானத்தின் பிரபுவாக இருக்கிறீர். ஆண்டு தாமே பெரிய காரியங்களை செய்தலும் இரக்கம் கிருபை காமிக்கணும் செபிக்கிறேன். அதே போல ஆண்டவரே, விசேஷமாக பெஞ்சமினுடைய ஃபாதருக்காக ஜெபிக்கிறேன். பிரதர் தாமஸ் பாலுக்காக ஜெபிக்கிறேன். இதாமே அவருடைய சுகத்துக்காக ஜெபிக்கிறேன். மட்டுமாக ஆண்டவர் அவர்களுக்கு பாராட்டி வந்த இரக்கம் கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டுதாமே அவர்களுக்கு
சீக்கிரத்திலே அவர்கள் பரிபூர்ண சுகம் பெற உதவி செய்வீர். வாழ்க்கையில் அற்புதத்தையும் ஆண்டவர் அதிசயத்தை செய்வீராக. எல்லாவற்றையும் மேல உங்களுடைய காயப்பட கருத்தினாலே தொட்டு சுகமாக்க முடிய ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. இறக்கும் கிருபை காண்பியும். அதே போல ஆண்டவரே விசேஷமாக விஷாக்காக ஜெபிக்கிறேன், இடியாக்கா ஜெபிக்கிறேன், யாக்ஷித்கா ஜெபிக்கிறேன். இதாமே இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீர் பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுக்க முடியாது ஜெபிக்கிறேன். எல்லா பலவீனங்களையும் சோர்வுகளை நீக்கி போடும் உடைய சுகத்தை அவர்களுக்கு கட்டளையிட முடியாது ஜெபிக்கிறேன். சுக வாழ்வை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. அடுத்தபடியாக ஆண்டர் சிஸ்டர் ரெபேக்கா ஆண்டர்சன் ஜெபிக்கிறேன். இதாமே அவர்கள் கேன்சர் வியாதினாலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது நீர்தாமே சுகத்தை அவர்களுக்கு கட்டளையிடுவீராக. அவர்கள் சரீரத்தில் உள்ள எல்லா பலவீனங்களையும் நீக்கி போடுவீராக. ஆண்டவரே நீர் சுகமாக்கிற வைத்தியராக இருக்கிறீர். ஆண்டவரே உங்களுடைய தழும்புகளாலே குணமாக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். ஆண்டவரே நீ இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது அநேகருக்கு நீர் சுகத்தை கொடுத்த தேவனாக இருக்கிறீர். இதாமே உங்களுடைய வல்லமை விளங்க பண்ணி அவர்களுக்கு அற்புதமான சுகத்தை அவர்கள் சரீரத்திலே கட்டளையிட முடியாது ஜெபிக்கிறேன். பெரிய காரியங்களை ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே நீர் பிணியாளிகளை நீ ரட்சிக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். பெரிய காரியங்களை செய்தள்ளும். அதே போல கர்த்தாவே சிஸ்டர் லிசி ராஜன் அவர்களுக்கு ஜெபிக்கிறேன். அவர்களுக்கும் நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். சிஸ்டர் ரத்னா அவர்களுக்கு ஜெபிக்கிறேன். அவர்களுக்கும் நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் சரீரத்திலே ஆண்டவரே நீ கட்டளையிடும் ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவர் எல்லா விதமான பலவீனங்களையும் சோர்வுகளையும் களைப்புகளை நீக்கி போட்டு ஆண்டவரே உடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை அவர்களுடைய சரீரத்திலே பாயமுடைய செய்து எல்லா விதமான பலவீனங்கள் சோர்வுகள் களைப்புகள் நீக்கி போட்டு புதிய பலனை தாரும். நல்ல சுகத்தையும் பலத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு காத்துக்கொள்ளும். இதாமே பரலோகத்திலிருந்து உங்களுடைய காயப்பட கருத்தினாலே அவர்களை தொடுமுடைய ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இரக்கத்தின் கிருபை அவர் மேல் பொழிந்தருளும். சிஸ்டர் ஹெலினா ஜெபிக்கிறேன். மதர் ஆஃப் ஜான், ஜோஹன்னா, சுசன்னா அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். அவர்களுக்கும் ஆண்டதாமே நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தை கண்டறிவீராக. மட்டுமாக ஆண்டவரே இந்த சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்தை அநேகருக்கு நீர் ஆசீர்வாதமாக நீ வைத்திருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே உடைய ஆசீர்வாதத்தை பிள்ளைகள் மீது கட்டளையிடுவீராக. பெரிய காரியங்களை செய்தலும். இது பார்க்கிற பிள்ளைகள் அவர்கள் ஆண்டவரே அவருடைய சின்ன சின்ன வயதிலே சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு சத்தத்தை கேட்க அவங்களுடைய பிள்ளைகளாக மாற உதவி செய்யும். பெரிய காரியங்களை செய்தலும். மட்டுமாக ஆண்டவரே பாராட்டின இறக்கும் கருவிக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்தி இந்த ஜெபத்தை ஆண்டவரும் உலக ரட்சகமா இருக்கிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே ஏற்கு நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவினுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் விசேஷமாக சிறுபிள்ளைகள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். Thank you, children, viewers, parents, and all the participants who have been watching this program till the end. We hope that this program was a huge blessing to you. We hope that God had spoken to you through His word, and we pray that God be with us throughout this week. And until we meet next week, the same time,
We pray that you have a blessed week, and please do uphold this ministry in your prayers. Praise the Lord.